अच्छा हकीम साहब, एक साड़ी भैन ने सवाल किया है यूट्यूब से, वो कहती है कि बच्चों दियां अंतड़ियां सोजिश क्यों होंगी है, वजूहात की ने ते बचिया क्यों जा सकता है, वजाहत नाल दस दो। उन्होंने क्या पूरी तफसील नाल जरा मेहरबानी कर। इन्हें भैनों ने बेटी ने बच्चों के बारे सवाल किया, बहुत अहम किया है और अक्सर ये होंदा है। ਇਹਦੀਆਂ असबाब पहले पूछे इन्होंने। असबाब विचों सब तो पहले तो ये सबब है जिहड़े बच्चे असी कबल अज वक्त डिलीवर करा लेने। बच्चे का वक्त जो पूरा होया उन्हें खुद डिलीवर हो जाना, उन्होंने ना ऑपरेशन की जरूरत है ना कुछ। कोई हज़ारां विचों चंद बीबी एक अद्धी बीबी होएगी जिन्होंने किते ऐसी मदद की जरूरत पैंदी है कि डिलीवरी में कोई जहली मदद पै जाए, वरना खुद कार निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम बड़ा मुकम्मल है। अल्लाह ने हिकमत बालगा ना तैयार बयान बनाया है इंसान को, हिकमत बालगा ना सारा सिस्टम बनाया है इंसान की, बल्कि पूरी कायनात की हर चीज़ को इस तरह बनाया। वह सिस्टम, वो एक्सक्रीशन का सिस्टम, वो अफजाइश नस्ल का सिस्टम, वो डिलीवरी का सिस्टम जोड़ा है, सारे के सारे बड़े हर किस्म का सिस्टम मुकम्मल बनाया है और उन किसी जरूरत नहीं हैगी। तो फिर जो इस तरह जरूरत पै तो कारागारी की हुई, वो हिकमत की हुई। वो तो मालिक ही उन्हें हर तरह ही बनाया, हर पासे हिकमत ना बनाया है। ये बच्चा खुद डिलीवर होंदा है। इनू अजकल पैसे कमाने के नाते नाल लोगों ने, डॉक्टर ने या ऐसे लालची जिहड़े ऐसे जगह जगह ते खुले डिलीवरी सेंटर, उन्होंने क्या जी बच्चा इस तरह हो ही नहीं सकता। कभी कहते बच्चे ने पोटी करती, कभी कहते बच्चा उल्टा है। ये मैं असबाब दसना पिया मैं, कभी ये गल चौन फस गई है, कभी पानी की कमी है जी, कभी इस तरह होया जी बच्चा उल्टा होएगा। ये सारे बहाने करके तो बच्चे की उन्होंने डिलीवरी कराते हैं ऑपरेशन नाल। छोटा ऑपरेशन कर देना जी, बड़ा ऑपरेशन करना है। 10 अद्धा घंटा 15 मिनट भी पहले डिलीवर हो गया ना, उन्नी कमी रह जानी है। वो उदे पूरे नहीं होएगे। वो दिमागी तौर पर भी मुतासर हो सकता, तो अक्सर ये आंतां ते फेफड़ा मुतासर होया करता है। अक्सर आंतां, फेफड़ा तो गले के गुर्दे जिथे ग्लैंड में ज़्यादा मुतासर होया करते हैं। ग्लैंड का सिस्टम ज़्यादा मतलब मुकम्मल नहीं होंदा उनका। ग्लैंड का सिस्टम जो ना आखिर तक मुकम्मल होने के लगता रहा। इस तरह जो जिगर जोड़ा है ना, वो आखिरी हद तक मर्ज हो जाए ना, आखिरी हद तक लड़ता है। दिल का भी बंदा जो छेती ना लगा जाता, कोई ऐसा चांस आ जाए, दिमाग में चोट लग जाए तो भी लगा जाता, जिगर में चोट लग जाए बड़ी आखिर तक वो दोबारा भी इंप्रूव कर रहा अपने आप। एक ग्लैंड का निज़ाम है, तो ग्लैंड का निज़ाम जोड़ा ना आखिर तक उन्हें तकमील पाना होंगे माँ के पेट के। जो उन्होंने 15 मिनट भी पहले वक्त तो डिलीवर कराता ना, वो जिथे ग्लैंड ने उत्थे सिस्टम खराब हो जाना। आंतां जो ज़्यादा ग्लैंड ने वो आंतां मुतासर ही रहिंदियां। पहला सबब तो यह है, वो फेफड़े खराब हो जाने, सांस का मसला आ जाए, वो गले आए दिन खराब रहने इनके, या जिथे भी होर भी अपने आ गए ना गदूद का निज़ाम, पेशाब के निज़ाम चो इस तरह आ जानी है, इरीटेशन होंदी रहनी। उन्होंने वक्त तो पहले जवान हो पैना है, यानी वो ख्वाहिशां पैदा हो अपनियां। ठीक है। दूसरा नंबर है जिहड़ियां दुकान दी चीज़ां ने, चिंगम, चिप्स, गोली, टाफी, पॉपड़ शोपड़ जिहड़े ने, ये जिहड़ियां ने सारे ये भी आंतां नूं खराब करते हैं। मैदे नूं भी खराब करते, आंतां नूं भी खराब करते हैं। बल्कि बनाने वाली कंपनियां, मल्टीनैशनल कंपनियां पिछे आओ, इन्हें सारे की मिली भगत बनाती इस वास्ते कि बच्चे बीमार होण या खाने वाले बीमार हो। दसना मैं इन्हां चो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਮੀਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਮੀਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਟਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਕਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। वो जो अंदर चीज़ चाहिए वो मुखालफ हो जाती हैं। बार बार जो अपलाई की जांदियां ने, उन्होंने मैदे ने भी खराब कर देना, आंतां भी खराब कर देना, गले थानी लंघना, गले ने भी खराब कर देना। आए दिन गला फिर गला खराब होया, सांस भी तंग हो पैना। यानी कि ये असबाब ने मेन। दूसरा है कोई बच्चा जोड़ा ऊट पटांग चीज़ां एवें खाई जाता, भुख भी नहीं लगी, या तुसी बच्चे नूं एवें चीज़ां दई जांदे जी, यह भी खा ले ताकत आएगी, फलानी चीज़ खा ले ताकत आएगी, फलानी चीज़ खा ले ताकत आएगी, वो पेट खराब हो पैना, आंतां खराब हो पैना। हुण इन्हां दी असबाब जिस तरह मैं दस्सिया है कि वक्त ना
ਅਸਬਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੋਣਾ। 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਘਰ ਹੀ ਹਰ ਬੱਚੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਭ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਵਧਿਆ ਉਨੀ ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਲਚ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਬੀਬੀ ਸਬਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੇਟੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪੇ ਖੁਦ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਖੁਦ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੋਪੜ ਛੋਪੜ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਦ ਪੇਲ ਖਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਖੁਦ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਐਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ 3, ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾ ਖਾ ਲਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨੋਈਅਤ ਵੇਖਣੀ, ਆਤਾਂ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਲੂਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਪੁਦੀਨਾ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮਨੱਕੇ ਦਾ ਕਾਵਾ ਦਿਓ। ਪੁਦੀਨਾ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮਨੱਕੇ ਦਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਕੁ ਦਾਣੇ ਮਨੱਕੇ ਦੇ ਉਹਦਨ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਦੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਢੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ, ਮਨੱਕੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਚੀਨੀ ਨਾਲ, ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ, ਗੁੜ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਿ ਪੇਚਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਛ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਦਤ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਅਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁੱਦਤ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਗੁੜ ਬਰਾਬਰ ਹਲਕੀਆਂ ਆਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾ ਕੇ, ਚਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਚਮਚੀ ਚਾਵਲ ਵਾਲੀ ਘਿਓ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੁੜ ਘਿਓ ਬਰਾਬਰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਪੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਸਾਬੂਦਾਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮਲਾਈ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਟਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਹਿਵਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪਕਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਰਸ਼ੀ ਦੀ, ਹਮਦਰਦ ਦੀ, ਅਜਮਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਅਲਬੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਵਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਆਮਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਟਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫੂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਸਫੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ, ਸਬਜ਼ੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਮਲੱਠੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸੌਂਫ, ਸਬਜ਼ੀ ਇਲਾਚੀ ਤੇ ਮਲੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨਾਲ ਪੇਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਲੱਠੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ, ਸੌਂਫ, ਸਬਜ਼ੀ ਇਲਾਚੀ ਤੇ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ 2-2 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲੋ, ਢੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, 2 ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ, ਸਬਜ਼ੀ ਇਲਾਚੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਬੂਦਾਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਲਾਈ, ਹਾਂ ਮਲਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਮਲੱਠੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਲੱਠੀ ਤੇ ਸੌਂਫ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪੇਚਿਸ ਵਿੱਚ। ਪੇਚਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪੇਚਿਸ ਆਉਂਦੀ, ਵੱਟ ਪੈ ਕੇ ਪਖਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੜ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਖਾਲੀ ਘਿਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਬਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਚਮਚੀਆਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਓ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁੜ ਘਿਓ ਬਰਾਬਰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 4 ਚਮਚੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਪੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਅਮਰਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਪਰੋਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਬ 'ਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੇਚਿਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਦ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।